স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হোক, যাতে কোনো রকম কোনো হিংসার ঘটনা না ঘটে, তার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। নির্বাচন নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা যাতে সকল নাগরিকের ভালো হয়, সেই দিকে খেয়াল রাখবে নির্বাচন কমিশন। উৎসবের আবহে নির্বাচন করার লক্ষ্য রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা যাবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে যা কিছু জানিয়েছে তার উপর নির্ভর করেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই দুদিনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। আইজি, ডিআইজি সবার সঙ্গে কথা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো বেশ কয়েকটা পরামর্শ দিয়েছে। সব মিলিয়েই রাজনৈতিক দল স্বচ্ছ হিংসামুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। একটা রাজনৈতিক দল ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ করেছে বলেও জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসার কথাও বলা হয়েছে, যা উদ্বেগের হতে পারে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পক্ষেও সওয়াল করা হয়েছে। কোনো বুথ থেকে যাতে এজেন্ট বের করে না দেওয়া হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। পুরো নির্বাচনে যে হিংসার কোনো জায়গা নেই, সেই কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমার। এই নিয়ে কমিশন বদ্ধপরিকর। নতুন ভোটার সংখ্যা এবং মহিলা ভোটার সংখ্যাও বেড়েছে। 50% বুথের ওয়েবকাস্টিং হবে। মহিলা পুলিশ থাকবে পোলিং বুথে। ভোটার হেল্পলাইন নম্বর চালু থাকবে। রাজীব কুমার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। राज्य में जितने भी हेलीपैड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर स्ट्रिक्ट विजिल रहेगी, चेकिंग होगी, उन पर फोर्स रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी जब हेलीकॉप्टर्स को या प्लेन्स को अपने अपने एरिया में उतरने की परमिशन देंगे तो वो इनकम टैक्स को बताएंगे। और बीसीएस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सूचना देता है वो भी खास तौर से देंगे, ताकि उस पर भी विजिल रखा जा सके। वेयर हाउसेज जितने भी हैं उस पर जीएसटी देखभाल रखेगी। So all the enforcement agencies would work in close coordination and not in silos, so as to ensure that elections are not only violence free but also inducement free. How it will be violence free, I'll come to the next, what the district magistrates and SSPs have been told. Absolutely, this is what political parties asked, and strong instructions have been given, very clear to the district magistrate, SPs, IGs, all the senior officers, that they have to be impartial, transparent and accessible to all political parties equally to provide level playing field. उनको ये भी कहा गया है कि अभी से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रेगुलर मीटिंग करें, और वो रेगुलर मीटिंग करते करते उनको बुलाएं और उनकी जो भी शिकायतें उसको सुने और उसका लिखित जवाब वापस उनको दें। वी वर्क ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। वी डिस्क्लोज whatever we do, we disclose. We involve whatever any stakeholder wants to tell us. We listen to political parties, candidate, involve and give them a reply. Media is present in all our activities every time. Movement ho, ER roll ho, machines ka movement ho, everywhere media is involved. So it's transparency, transparency, transparency. Police officials and these district level officials have been told कि नीचे के स्तर पर पुलिस स्टेशंस, रेवेन्यू स्टाफ, एक्साइज स्टाफ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको जो काम उनको करना है वो काम करें और उसके अतिरिक्त कुछ इधर उधर की चीजें ना करें। ये स्पष्ट बताया गया है। अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दे आर लायबल टू बी टेकन एक्शन अगेंस्ट। There is absolutely zero tolerance to any violence in democracy, and this is what has been very, very clearly, repeatedly, forcefully explained, and they have all committed to us that they will do it. We will see that it gets implemented, and if any mid-course correction has to be done, we will not hesitate in doing. Sufficient CAPF will come. It will be deployed in a impartial manner. How will it be deployed? The SPNO from the state police nodal officer, CO, Mr. Arij, and the central observer who will come. 3 of them will decide the CAPF where it should go, what is the requirement. तो तीनों
सीओ साहब रहेंगे, स्टेट के पुलिस नोडल अफसर रहेंगे, सेंट्रल के ऑब्जर्वर, हमारे ऑब्जर्वर रहेंगे, तीनों मिलकर करेंगे ताकि कहीं कोई पार्शियलिटी का प्रश्न आए। और जब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भी डीएम, एसपी और सेंट्रल ऑब्जर्वर मिलकर करेंगे ताकि अगेन उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। सीएपीएफ का प्लान भी हम सबसे शेयर करेंगे, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ताकि उनके ऊपर ऐसा कोई ना कहे कि आपने इधर भेजा उधर नहीं भेजा। सबको वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स कम से कम 5-6 दिन पहले सबको मिलेंगी। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो उसको और 12-13 हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उन सबकी मदद से भी वो वोट डाल सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू कीप द आईडी कार्ड। প্রসঙ্গত বিজেপির তরফে বারবার নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট এবং হিংসা নিয়ে সরব হতে দেখা গেছে। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে যাতে কোনোভাবে হিংসা, রিগিং বা ছাপ্পা ভোটের ঘটনা না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। এখনো পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি, তবে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে, কারণ নির্বাচন কমিশন কিন্তু ইতিমধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে এবং একের পর এক বৈঠক করছে। এবং যাতে শান্তিপূর্ণ বৈঠক হয়, শান্তিপূর্ণভাবে গোটা নির্বাচন হয়, সেদিকে কিন্তু নজর দেওয়া হচ্ছে। বারংবার সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কোথায় কোথায় কি পরিস্থিতি রয়েছে তা জানার চেষ্টা হচ্ছে। স্বচ্ছভাবে ভোট করতে হবে, নির্বাচন হোক, এটা একটা উৎসবের মতোই। আজকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, বাংলার 12 মাসে 13 পার্বণ, আর এটাও একটা উৎসবের মতোই। যাতে কোনো রকম কোনো হিংসার ঘটনা এই উৎসবে না ঘটে সেদিকে বারংবার নজর দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। নির্বাচন নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা যাতে সকল নাগরিকের ভালো হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবে নির্বাচন কমিশন। উৎসবের আবহে নির্বাচন করার লক্ষ্য রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা যাবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে যা কিছু জানিয়েছে তার উপর নির্ভর করেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই দুদিনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। আইজি, ডিআইজি সবার সঙ্গে কথা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো বেশ কয়েকটা পরামর্শ দিয়েছে। সব রাজনৈতিক দল স্বচ্ছ, হিংসামুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। একটা রাজনৈতিক দল ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ করেছে বলেও জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসার কথাও বলা হয়েছে, যা উদ্বেগের হতে পারে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পক্ষেও সওয়াল করা হয়েছে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।